Jepun, dia punya satu negeri ataupun satu daerah tu terlampau tak ramai orang Islam. Student tak mustautin, student bermukim aja. So dia wajib sembahyang Jumaat, tapi dia tidak dikira 40 orang tu. Maknanya kalau nak kira dalam mazhab Syafi'i 40 tu kena yang bermustautin. Jadi dia tu tak dikira. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين نصح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين نصح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 والذنوب حق معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ومن فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
تقبل الله ذلك من الجميع وجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وذريته، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم، ثم إلى روح الإمام مهاجر الله محمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفضل المقدم محمد بن علي علوي ووصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وذلك عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشرق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب راتب كتب الرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصولهم وإبراهيم أن الله درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين، إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، وإلى أرواح والدينا ولكم خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله تغشاهم برحمة ويسكنهم الجنة، وأن الله يعافينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين، وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله أعلى من رضي الله به ورسوله، وأن الله يحفظ الحجاج المسافرين والغزاة المجاهدين، من الله يبلغ مقاصدهم ويردهم من أطانهم سالمين في خير وعافية، وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم الحسنى في لطف وخير وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع المثاني القرآن العظيم أن تفتح علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك على الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة فتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا رضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إن الموت والقبول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا Rasulullah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dan Allah kurniakan kita nikmat pada malam ni. Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan
bulan yang penuh kegembiraan, bulan yang penuh dengan warna-warni bunga-bunga yang harum mewangi, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi malam ni malam 1 Rabiul Awal kan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita, dapat lagi kita bertemu dengan bulan yang mudah-mudahan dapat menyegarkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi SAW, menambahkan lagi kasih sayang kita kepada baginda, menyebabkan hati kita betul-betul berbunga wangi dengan haruman Nabi SAW. InsyaAllah kita sambung lagi, kita baca kitab Safinatun Najah. Kita sampai kepada fasal yang ke-45, fasal yang ke-45. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Qal faslun syurutul jumu'ati sittah an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri wa an tuqama fi khuttatil baladi wa an tusalla jama'atan wa an yakunu 40 ahraran dhukuran balighina mustawtinin wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalikal balad wa an yataqaddamaha khutbatan. Syarat-syarat Jumaat ada 6. Syarat Jumaat ada 6. Kita bincang Jumaat ni maksudnya solat Jumaat lah, solat Jumaat. Hanya bukanlah hari Jumaat kan, solat Jumaat. Kalau solat Jumaat, perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan solat Jumaat, dan kita tahu solat Jumaat adalah solat yang paling afdal kan, daripada semua jenis solat Jumaat lah yang paling afdal. Tapi walaupun dia paling afdal, solat Jumaat ni ditunaikan bukan oleh Nabi SAW dulu. Ada sahabat buat dulu sebelum Nabi SAW kan? Sebab apa tu? Sebab Nabi SAW masih lagi berada di Mekah waktu disyariatkan solat Jumaat. Jadi waktu dekat Mekah, mana dia buat solat Jumaat lagi kan? Jadi sahabat yang berada di Madinah lah buat solat Jumaat. Sahabat yang berada di Madinah yang pertama sekali mengimamkan solat Jumaat adalah Sayyidina As'ad ibn Zurarah. Sayyidina As'ad ibn Zurarah, kalau siapa biasa pergi ke Madinah akan dibawa ke Baqi', maka akan jumpa juga nama Sayyidina As'ad bin Zurarah sebagai sahabat yang pertama sekali yang berhijrah, yang dikebumikan di Baqi', kan? Sayyidina As'ad bin Zurarah ni. Jadi Sayyidina As'ad bin Zurarah ni dia ada dua benda. Yang pertama, satu, beliau yang pertama sekali sembahyang Jumaat, jadi imam sembahyang Jumaat di Madinah, dan beliau yang pertama dikebumikan di Baqi' di kalangan muhajirin. Okey, so ibadah ni ibadah paling mulia, tapi bukan Nabi SAW yang mulia kan? Ada sahabat yang lebih mulia, lebih dulu daripada Nabi SAW buat sembahyang Jumaat. Okey, tak apa. So kita bincang dulu syarat Jumaat. Syarat Jumaat disebutkan di sini ada 6. Ini bukan syarat wajib, ini syarat sah. Syarat sah. Syarat wajib ada 6 juga. Syarat wajib solat Jumaat pun ada 6 juga. Maksudnya kalau ada 6 tu wajiblah solat Jumaat. Kalau tak ada, maka tak wajib kan? Siapa dia yang wajib solat Jumaat? Pertama, Islam kan? Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Itu jelas, itu standardnya apa, syarat ibadat kan? Islam, baligh, berakal. Bagi sembahyang Jumaat dia ada tambahan dia apa dia? Yang keempat, merdeka. Jadi hamba tak wajib sembahyang Jumaat. Yang kelima, lelaki ya. Jadi orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Yang kelima tadi keempat, yang kelima lelaki. Yang keenam adalah sihat. Jadi kalau sakit tak wajib sembahyang Jumaat kan. Okey, so 6, ada satu lagi 7 tertinggal, mukim kan, bermukim. Itu 7 syarat wajib. So kalau ada 7 ni, maka wajiblah sembahyang Jumaat. Salah satu daripada 7 ni tak ada, maka tak wajib sembahyang Jumaat. Bukan cerita sah ke tidak, cerita wajib ke tidak kan. Kalau diorang tak ada syarat ni, tapi diorang menepati syarat sah, dan sembahyang diorang sah walaupun tak wajib kan. Jadi yang penting 7 perkara ni ada, maka barulah jadi wajib. Jadi siapa yang bermusafir tak wajib, contohnya kan. Siapa yang sakit tak wajib. Tapi kalau dia sembahyang juga, sah je sembahyang dia. Sembahyang Jumaat dia sah. Orang perempuan kan, orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia sembahyang, sah sembahyang Jumaat dia. Okey. So kita pergi kepada tadi syarat Jumaat. Syarat Jumaat yang pertama adalah
antakuna kulluha fi waqti zuhri. Semua perbuatan solat Jumaat itu waktu zuhur. Maksudnya daripada khutbah sampailah bagi salam. Bagi salam rakaat yang kedua sembahyang Jumaat itulah, kan, selesai. Daripada awal sampai habisnya mesti dalam waktu zuhur. Maknanya tak boleh mula sebelum zuhur, khutbah tak boleh mula sebelum zuhur, dan solat tak boleh habis selepas habisnya zuhur. Okey. Kalau contohnya memang masa tu ngam-ngam aja kan, maknanya khutbah tu kena seberapa habis pendek, kan? Dia memang wajib khatib tu ambil seberapa pendek. Dia tak boleh panjang-panjangkan khutbah. Khutbah dia memang dia kena ringkaskan, sebab dia takut nanti kan kalau dia semayang nanti habis pula waktu, kan? Ini penting sebenarnya. Sebab ke tempat kita tak ada masalah, tempat kita tak ada masalah. Tapi bila tuan-tuan pergi ke negeri yang ada musim sejuk dan musim panas, khususnya waktu musim sejuk lah, musim panas tak apa, musim panas siang panjang, musim sejuk siang dia pendek. Jadi kena pula negeri itu bukan negeri orang Islam, jadi waktu pejabat dan sebagainya bukan ikut waktu sembahyang, ya. Kalau kita pergi negeri orang Islam tak ada masalah sangat, hari Jumaat tak ada masalah. Tapi bila kita pergi tempat jam di UK dan sebagainya, so waktu sembahyang Jumaat tu kalau musim sejuk memang tergesa-gesa sedikit kalau waktu musim sejuk lah, kan? Sebab zuhur tu habis awal, ataupun zuhur tu masuk pun tak awal, dia masuk lambat, kan? Contohnya saya dapat soalan ni dulu lah, dalam beberapa belas tahun lepas. Diorang standard diorang akan sembahyang Jumaat tiap minggu pukul 1. Setiap minggu khutbah mula pukul 1. Tak kira zuhur awal ke zuhur lambat ke, diorang akan mula pukul 1. Contoh pukul 1. Sebab dia nak habiskan by 1:30 supaya orang boleh balik kerja, dan pukul 2 dah start kerja balik, kan, office hour. Problem dia adalah setengah-setengah, kadang-kadang zuhur masuk lepas pukul 1. Ada biasa zuhur masuk 12:30, zuhur masuk 12:40, tu okey lah, nak start khutbah pukul 1. Masalahnya ada waktu zuhur masuk 1:05, 1:10, jadi dia start khutbah pukul 1 juga. Jadi ditimbulkan persoalan pada saya waktu tu. Yang buat ni pula di Dublin, di Kloski apa tu, apa dipanggil, Dublin, dia bukan Dublin Mosque, pusat Islam dia, pusat Islam Dublin. Masjidnya besar, yang sponsornya pun orang Arab lah, yang jadi imam dia pula orang kanan Dr. Yusof Qaradawi. Jadi bila dia buat macam tu, saya macam macam mana dia boleh buat macam ni, kan? Belum masuk waktu dah khutbah dah. Jadi bila diperiksa, saya waktu tu di Mesir, saya ke island bertepatan balik sebelum tu Mesir, tanya pada masyayikh, kata mana boleh, memang waktu solat Jumaat mesti dalam waktu zuhur. Sebab kita punya soalan adalah boleh tak khutbah sebelum zuhur. Kita cek balik dalam kitab, masyayikh pun sebut semua mazhab kata mesti selepas waktu zuhur. Semua mazhab tak ada khilaf, semua mazhab kata mesti selepas zuhur. Habis macam mana kata macam mana dia orang buat ni? Dan sekali barulah dapat, waktu tu saya bincang dengan Ustaz Fadil Ismail Al-Yamani, Pondok Saadatul Darain, Kelang, Bukit Tinggi. Jadi sembang dengan Ustaz Fadil. Ustaz Fadil ni adik Ustaz Zul Melaka, Ustaz Zulkifli Ismail. Jadi saya dengan dia sekali lah, jadi jiran pula tu lagi. So berkawan, bersembang, bincang apa semua. Tak dapat juga. Kali saya dapat idea, apa kata kita cek balik waktu semayang. Waktu semayang tu bukan ada khilaf, baru teringat. Waktu semayang ada khilaf. Waktu zuhur dalam mazhab Hanbali, dia bermula sebelum daripada tergelincir matahari lagi. Dia bermula daripada waktu duha. Waktu zuhur telah masuk waktu duha tu. Jadi dah boleh semayang zuhur dah waktu tu dalam mazhab Hanbali. Kata jadi maknanya dia orang buat tu dalam waktu zuhur lah. Buat waktu zuhur. Waktu zuhur dalam mazhab Hanbali maknanya. Jadi walaupun kita sebut kat sini syarat ni mesti dalam waktu zuhur, tapi zuhur tu ikut mazhab mana, kan? Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i memang tak boleh dah. Dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh nak sebelum waktu tergelincir matahari tu memang tak boleh start khutbah Jumaat.
kan, walau lambat macam mana sekalipun, nak start kerja pukul 2 kan, Zuhur masuk 1.45 contohnya. Memang tak adalah kat Malaysia, tak ada sampai 1.45, tapi katalah kadang Zuhur masuk 1.30, 1.35, lepas tu teks khutbah pula panjang kan. Kata tak apalah, kita mula awal sikit hari ni. Tak boleh. Khutbah kena bermula selepas masuk waktu Zuhur. Hatta dia punya alhamdulillah tu rukun yang pertama tu kan, dia alhamdulillah contohnya kan, alhamdulillah tu pun mesti dekat dalam waktu Zuhur. Kalau tengah-tengah sembahyang habis waktu Zuhur. Kalau tengah sembahyang habis waktu Zuhur, katalah terus masuk waktu asar kan, terlambat mula dan sebagainya, maka sembahyang Jumaat tu diteruskan, tetapi kena sembahyang 4 rakaat. Jadi sembahyang Zuhur. Dia jadi sembahyang Zuhur. Dia tak jadi sembahyang Jumaat. Dia kena sembahyang Zuhur. Sebab dia tak dapat dah syarat yang pertama ni. Okey. Kecuali kalau memang dah yakin memang tak sempat dah ni. Memang tak sempat dah ni. Memang balance masa tinggal seminit je. Memang nak sembahyang Jumaat pun tak sempat. 2 rakaat tak sempat seminit contohnya kan. So dia orang takbiratul ihram sembahyang Zuhur terus. Okey. Kalau imam yang baca panjang imam syok pula kan, dia baca Baqarah pula waktu tu, Zuhur dah nak habis jadi katalah dia baca macam tu sampai habis waktu, maka dia berdosa dan perlu diubah kepada Zuhur macam tadilah, ubah pada Zuhur. Dan jemaah nak buat macam mana? Jemaah kena ikut imam kan, dia bukan boleh tukar imam lain ke apa, tak boleh. Jadi dia orang continue, tapi dia orang kena sembahyang Zuhur. Dah habis je sembahyang tu, pecat imam tu itu je lah. Ada pula suruh satu masjid ikut dia macam tu kan. Okey, seterusnya yang kedua, antuqama fi khuttatil balad, dilaksanakan solat Jumaat itu dalam kawasan negeri, maksudnya tempat orang duduk lah, bukannya di tengah padang pasir ataupun di tengah hutan, walau cukup 40 orang sekalipun. Dia dibuat di tempat yang ada orang duduk, tempat orang duduk, bukannya dekat tengah hutan atau tengah padang pasir. Kecuali tengah hutan tu memang ada kampung lah, kampung orang asli ke apa, tu cerita lain lah. Ni maknanya tengah hutan tak ada kampung, kita buat perkemahan 1 minggu kat situ kan, kita dah jadi bermukim kat situ kan. So kita 1 minggu, kita pula ada 40 orang contohnya. Jangan buat sembahyang Jumaat kat situ, tak sah. Kena pergi masjid yang paling dekat. Kecuali memang tak ada lah. Kalau tak ada, maka tak wajib sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur je lah. Sembahyang Zuhur je lah kat situ. Sebab ada yang kata, ustaz, masjid jauh lah, nak pergi, nak keluar hutan balik apa semua kan, leceh. Sembahyang Zuhur. Ya, macam badui, betul. Dia sebab dia tidak ada tempat yang orang duduk betul-betul. Ada soalan yang orang tanya pada saya waktu itu adalah berkaitan dengan orang yang ikut camp ni, apa waktu tu dulu tu khidmat negara, orang tanya dulu khidmat negara. So PLKN. Ni soalan ni saya ingat ditanya tu pada saya tahun 2004 waktu PLKN mula waktu tu. Jadi ditanya, macam mana ustaz? Nanti kami ni camp tu di jauh sangat. Dan dia kata kalau ikutkan dan memang tak ada orang duduk situ. Memang kawasan tu tak ada orang duduk. Kan? Dia bermusim pula. Dia memang waktu time dia orang ada tu adalah berapa bulan tu adalah. Lepas tu kosong balik. Tu berapa bulan ada kosong balik. Macam tu lah. Adalah dia ada camp komandan apa semua lah, tapi dia bukannya tempat macam camp askar yang sentiasa ada orang apa semua kan. Tak. Jadi macam mana? Jadi saya kata bawa bas lah pergi ke masjid yang berdekatan, tu jauh kan. Lepas tu ada setengah-setengah camp komandan ni dia tak bagi. Tak izinkan. Tak izinkan. Saya tanya, soalan dia adalah adakah mereka dengar azan ataupun tidak?
Kalau dengar azan maka wajib. Kalau tak dengar azan maka mereka boleh tunaikan solat zuhur. Solat zuhur. Sebab tak dengar azan. Nah, tempat tu tak dengar azan. Ya, tu nanti nombor berapa tu? Nombor 4 nombor 4. Okey. Yang ketiga, wa an tusalla jama'atan. Yang tu pun insya-Allah memang kita tahulah mana boleh sembahyang Jumaat seorang-seorang kan. Sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Sebanyak kena sembahyang berjemaah. Dan sekurang yang dikira adalah pada awal sembahyang Jumaat tu 40 orang tu. 40 orang tu dikira pada awalnya. Katalah waktu tengah tu tiba-tiba dia orang mufarakah. Rakaat kedua dia mufarakah contohnya, mufarakah, maka solat tu sah. Sebab dah ada 40 orang yang menunaikan waktu awal tu. Kan? Tapi jumlah 40 orang tu mesti ada daripada awal sampai habis. Jumlah 40 orang mesti ada daripada awal sampai habis. Ni kita cerita yang jemaah ni, jemaah yang semayang ni, kita ni semayang atau masjid Ikhlas ni kan ramai kan, bukan 40 orang, beratus-ratus orang semayang kan. Jadi katakanlah kita rakaat pertama semayang dengan imam, rakaat kedua kita mufarakah sebab kita nak cepat macam kes tadi, imam tu baca Baqarah contohnya kan, so kita nak cepat, jadi kita pun mufarakah boleh semayang Jumaat sah sebab kita dah dapat dah dengan imam. Tapi kalau 40 orang tu mesti ada daripada awal sampai habis. Kalau seorang tak sah semayang, contohnya batal, katalah semayang cuma 40 orang je, lepas tu seorang batal tengah-tengah semayang, maka semua sekali tak sah semayang ni sebab tak cukup 40 orang. Okay, yang ni yang ada teka-teki tu. Tapi dia dah dapat jawapan dah. So teka-teki dah ada jawapan. Bagaimana seorang yang batal solatnya di masjid, habis semua yang di rumah batal juga solatnya. Kata power betul dia ni. Dia semayang kat masjid batal, orang kat rumah batal sekali semayang. Itu teka-teki dia. Jawapan dia adalah orang yang masjid yang semayangnya cuma 40 orang genap-genap, 39 orang dah habis semayang bawa balik rumah, yang dia tak bagi salam lagi, dia baca doa panjang sebelum bagi salam, tengah-tengah baca doa sekali dia terkentut. Jadi semayang dia tak sah. Bila semayang dia tak sah, maknanya dia orang semayang tadi 39 orang aja, maka tidak sah semayang Jumaat dia orang. Ini teka-teki je lah, which is insyaAllah tak berlaku lah benda macam ni kan. Tapi saya ditanya soalan ni bulan lepas, Ustaz Zamri Mantok tanya soalan ni. Ya, tak apalah. Ustaz Zamri Mantok tanya, ada orang tanya dia, orang ni dekat perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli yang memang cukup 40 orang saja yang semayang Jumaat. Dia orang kata sekali pada rakaat yang kedua ada seorang batal semayang. Jadi bagaimana semayang Jumaat kami? Semayang Jumaat kami dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i benda tu menyebabkan batal. Kan? Sebab tak cukuplah 40 orang. Okey, so kita pergi pada nombor 4 yang 40 orang tu. So nombor 40 orang, ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinin. Syarat 40 orang tu pula mestilah merdeka, lelaki, baligh dan mustautin. Maknanya kalau dia bermukim, dia tak kira 40 orang tu. Itu yang tadi tu, kalau dia orang semayang kat tempat dia orang tu pun tak jadi sebab dia orang bukan bermustautin. Kan? Duduk dalam hutan contohnya seminggu, 2 minggu kan. Kalau dia orang semayang pun tak jadi sebab satu bukan tempat duduk, satu lagi sebab dia orang bukan bermustautin. Yang dikira 40 orang itu adalah 40 orang yang bermustautin. Mustautin dalam kawasan Korea. Ya. Maksudnya di tempat dia orang semayang tu lah. Dekat negeri, dekat daerah tu lah. Bukanlah karya, bukan kampung. Satu daerah tu lah. Katakan situasi di mana kita
Muslim tak sampai 40. Ya. Tapi kalau kita nak ambil lagi 40 tu datang dari luar daerah. Luar daerah terus. Luar daerah tetapi masih dikirakan sebagai dalam negeri lah. Dia yang dikira sebagai al-balad dekat sini adalah daerah. Kita sebut minggu lepas. Jadi biasanya dekat tempat kita daerah tu insya-Allah ada orang Islam lebih daripada 40 orang kat Malaysia ni. Kecuali contoh dekat luar negara lah. Luar negara punya cerita. Dekat Jepun lah, dekat apa semua, dan kita boleh ambil mazhab yang lain ketika tu. Sebab mazhab Syafi'i memang kena orang yang bermustautin. Bermustautin di situ. Mustautin di situ. Mazhab yang lain ada yang lain. Mazhab yang lain sebenarnya macam ni. Tentang bilangan orang yang solat ni, bilangan orang yang solat Jumaat ni, syarat minimum kepada orang yang sembahyang Jumaat untuk menjadikan sembahyang Jumaat tu sah, ada 14 pandangan. Ada 14 pandangan. Bukannya satu pandangan, dua pandangan, ada khilaf 2 3 pandangan. Ada 14 pandangan. Mazhab Syafi'i kata 40 orang, betul. Tapi memang ada pelbagai pandangan. So ada yang kata lebih, ada yang kata kurang. Ada yang kata sampai 80, ada juga. Itu pandangan yang paling banyak tu, 80 tu. Tapi ada pandangan yang sikit je, 2 orang pun jadi, 3 orang. Sebab 2 orang, kenapa dia kata 2 orang pun jadi? Sebab 2 orang dah dikira sebagai jemaah. Syarat sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Jadi 2 orang itu pun berjemaah juga. Dia kata gitu. So dia akan kata tak apa, sembahyang 2 orang pun boleh. Dia ada satu pandangan yang syaz, pandangan yang luar daripada semua ulama yang lain, adalah pandangan Ibn Hazm. Pandangan Ibn Hazm ni tak boleh pakai, jangan pakai, iaitu seorang. Jadi yang ini kalau pakai naya kan, dia sembahyang seorang dia je kat rumah ni kan. Buat sembahyang apa tu bang? Sembahyang Jumaat lah kan. Oh, saya ambil pandangan Ibn Hazm Az-Zahiri kan. Ibn Hazm ni antara ulama yang banyak digunakan pandangannya oleh geng-geng yang dipanggil sebagai kaum muda atau Wahabi kan. Ini Ibn Hazm antara yang banyak, tapi bab ni dia orang tak ambil sebab memang agak ni sangat lah. Dia seorang je. Dia punya alasan Ibn Hazm sebab apa? Dia kata tak ada dalil secara direct Nabi suruh sembahyang 40 orang ke, Nabi suruh sembahyang 2 orang ke, 3 orang ke, tak ada. Dia zahiri dia macam tu, dia tak ada, dia ambil yang zahir je. So zahir tak ada kata suruh 40 orang. Macam mana dalam mazhab Syafi'i kata 40 orang? Sebab solat Jumaat yang didirikan yang awal tu didirikan sebanyak 40 orang. Dan memang tak pernah kurang daripada 40 orang. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, semua macam tu. Jadi memang tak pernah kurang daripada 40 orang yang menunaikan solat Jumaat. Okay? So itu inilah. Tapi pandangan ahli zahir secara umumnya mazhab zahiri, mereka kata 2 orang. Jadi saya sebut 2 orang tadi. Memang ada pelbagai pandangan lah kan? Ada yang kata 12, ada yang kata 20, ada yang kata 30. 20 dengan 30 ni dua-dua daripada mazhab Maliki. Imam Malik ada 2 riwayat. Satu riwayat kata 20 orang, satu riwayat kata 30 orang. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang kan? Dan sebagainya lah. Okey, dalam mazhab Hambali sebenarnya dia lebih, bukan mazhab Hambali sebenarnya, satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dia kata 50 orang. 50 orang. So senang ceritanya, maknanya bilangan tu memang ada perbezaan pandangan. Jadi kalau kita pergi dekat negara luar, contohnya macam Jepun contohnya. Jepun dia punya satu negeri ataupun satu daerah tu terlampau tak ramai orang Islam kan? Satu daerah tu memang tak ramai. Lagi-lagi yang mustautin tu kita nak. Student tak mustautin, student bermukim aja. Student ni dia datang dia nak balik lah. Dia dah lah student zaman kita sekarang lagi lah, setahun balik 2-3 kali lagi. Maknanya dia tak nak duduk Jepun terus, kecuali memang yang dah ada niat nak duduk Jepun terus lah, dah migrate lah kan. Kalau yang dah migrate ke Jepun tu cerita lain. Tu memang dah bermustautin di Jepun. Student dia tak ada rasa nak duduk lama-lama. Habis banyak pun, habis degree aku balik. Ada rezeki aku sama masters, ada rezeki aku sama PhD. Total semua sekali berapa lama? 10 tahun. 10 tahun tu je lah. Dia bermukim. Dia bermukim. So dia wajib sembahyang Jumaat, tapi dia tidak dikira 40 orang tu. Maknanya kalau nak kira dalam mazhab Syafi'i 40 tu kena yang bermustautin. Jadi dia tu tak dikira. Ya, permanent resident. So dia tak dikira,
Macam mana? Jadi kalau kita tengok dekat Jepun, memang tak cukup 40 orang. Masjid yang sahabat-sahabat kita buat dekat sana, kan? Yang student Malaysia buat. Yang pertama sekali yang student Malaysia buat di Toyama, Jepun. Saya pergi ke tempat masjid diorang yang sementara, mula-mula sekali diorang buat masjid ini sementara. Seorang student kita waktu tu dia buat degree. Dia dah habis PhD, dah jadi lecturer pun dekat UMP sekarang. Dr. Adnin, orang Melaka. Orang Kelang. So Dr. Adnin ni waktu tu dia student lagi, saya jumpa dia waktu dia student degree. Ambil engineering. Jadi dia fikir macam mana nak sembahyang Jumaat ni, susah dia kata, kat tempat kita ni tak ada masjid. Jadi dia sewa satu rumah atas nama dia. Sewa satu rumah, dia minta izin daripada tuan rumah, dia kata boleh tak kami nak kumpul-kumpul sini. Paling kurang seminggu sekali kami akan kumpul. Dia kata. Tapi memang selalulah sembahyang 5 waktu ada dan sembahyang Jumaat pun ada. Dia bayar bil elektriknya, bil airnya, kan, dekat rumah tu. Saya pernah tidur kat rumah tu. So masjid lah. Dia buat masjid sementara lah kiranya. Sebab benda tu sewa kan. Jadi bila dia buat degree, kemudian dia buat masters, dia mula kumpul duit untuk beli bangunan, beli tanah dan bangunan dekat Jepun. Dibantu oleh Muslim Care dengan Ustaz Dusuki waktu tu pula, kebetulan pergi pula. So pergi, by the time dia mula buat PhD ataupun dia tengah buat PhD, bangunan dah siap dah. Dia jadi pengurusi masjid tu yang pertama, kan. Timbalan dia orang Syria yang duduk di Jepun. Lepas tu habis PhD dia balik Malaysia. Dia dah kerja kat Pahang. Tapi subhanallah, masjid tu berterusan, kan. Masjid tu berterusan. Dan saya kira, ya Allah, berapa besar pahala dia, kan, sampai sekarang. Tiap-tiap hari orang sembahyang kat masjid tu, pahala terus menerus sampai pada dia. Ini tanda orang yang bijak cari pahala. Mula asalnya sebab tempat tu memang tak ramai orang Islam lah. Ada orang Islam, dia kata satu bandar tu sebahagian orang Islam duduk belah jauh belah sana, dia kata. Pekerja-pekerja, dia kata. Ada pekerja-pekerja kilang yang memang dah migrate duduk di Jepun, orang Arab, orang Pakistan, orang Afghanistan dan sebagainya yang duduk di situ. Jadi tapi dia duduk jauh sikit. Dia buat masjid, dia orang tu datang untuk sembahyang Jumaat. So dia orang ni kalau datang, kalau cukup 40 orang, dia orang dah bermustautin di Jepun, memang dia orang dah migrated lah, dah tinggalkan negara dia orang dah pun, kan. Syria tu dah memang kampung dia orang je lah, dia orang tak nak balik dah. Dan 40 orang maknanya mazhab Syafi'i cukup lah. Tapi waktu saya pergi tu sebenarnya tak cukup. Masih tak cukup 40 orang. Sebab yang ramai adalah student Malaysia dan Indonesia. Dan memang semuanya nak balik. Jadi diorang tu tak dikira sebagai mustautin, maka 40 orang tu tak kira. Maka macam mana cara dia? Kita terpaksa ikut mazhab yang lain, dan cara yang paling selamat adalah semayang pula zuhur. Itu cara yang paling selamat. Iaitu semayang Jumaat juga. Semayang Jumaat, khutbah, semayang Jumaat, habis semayang Jumaat, semayang zuhur. Keluar daripada khilaf. Kan? Selesai. Okey. Yang seterusnya, okay, dia mesti merdeka, lelaki, balik dan bermustautin. Syarat sah semayang secara umumnya, orang tu kalau mumayyiz dia dah boleh semayang dah sah dah semayang dia, kan. Tapi untuk dikira 40 orang ini, dia mesti balik. Yang mumayyiz, yang sekadar mumayyiz belum balik, tak dikira jumlah 40 orang tu. Orang perempuan kalau semayang dia sah, tapi tak dikira 40 orang tu. Itu je lah, kan. Ya, tak perlulah, sebab semayang dia dah sah. Semayang dia dah sah dah. Bila dia dah sah, tak perlu semayang zuhur lagi. Semayang Jumaat dia dah sah. Jadi maknanya, tapi kenapa kita kat tempat kita orang lelaki je semayang Jumaat? Sebab kan penuh. Kalau orang perempuan datang, orang lelaki nak semayang kat mana? Tempat tak ada, tempat tak cukup. Jadi bila tempat tak cukup, utamakanlah orang yang wajib. Sebab orang perempuan tak wajib. Tentulah dari segi keutamaannya pada orang yang wajib. Gitu je lah. Di Masjidil Haram tak apalah,
kan, sebab tempatnya luas. Jadi tak kisahlah sembahyanglah berapa besar pun, berapa ramai pun. Kat Malaysia pun kalau contohlah masjid kita besar betul-betul dan memang banyak lagi ruang, orang perempuan silakan sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Mungkin masjid yang baru dibuat dekat satu taman yang baru yang belum betul-betul penuh kan. Jadi silakan. Yang kelima, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Yang ni satu lagi. Tidak didahului dan tak serentak dengan satu lagi Jumaat di negeri itu. Kan? Ini kita sebut jika sukar untuk berkumpul di satu tempat, maka tak ada masalah. Kalau senang untuk berkumpul di satu tempat, maka Jumaat tak boleh didirikan lebih daripada satu. Maknanya satu daerah tu cuma satu saja sembahyang Jumaat dia, tak boleh lebih. Okey, kecuali yang kita sebut susah untuk berkumpul di satu tempat, ataupun daerah itu terlalu besar yang menyebabkan memang tak dengar pun azan Jumaat dengan azan Jumaat yang lain, azan satu masjid dengan satu masjid yang lain, maknanya jauh. Dulu di Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW di Madinah, masjid-masjid yang kecil banyak, tapi sembahyang Jumaat hanya dibuat di Masjid Nabawi. Kan, masjid-masjid yang kecil semuanya ditutup waktu sembahyang Jumaat. Di tempat kita biasanya kita sebutkan surau-surau kan, surau-surau yang bukan surau Jumaat akan ditutup waktu sembahyang Jumaat. Kan, sembahyang Jumaat hanya dibuat di masjid. Jadi masjid yang ada sembahyang Jumaat ni dipanggil jami'. Dia menghimpunkan, dia menggabungkan. Jadi masjid yang tak buat sembahyang Jumaat ni maka dipanggil masjid sajalah. Jadi zaman Nabi SAW satu saja solat Jumaatnya. Okey. Kalau boleh kumpul. Kalau tak boleh, contohnya masjid dah penuh, melimpah, maka tak ada masalah untuk buat pula di masjid yang lain. Walaupun dengan azan. Macam tempat kita lah. Tempat kita masjid dekat-dekat kan. Dengar azan. Bukan tempat kita tak apa lagi. Dekat Mesir, satu lorong yang sempit tu ada dua masjid. Selang 2-3 blok aja rumahnya. 2-3 blok rumah, satu masjid lagi. Kan? Sembahyang Jumaat dah melimpah keluar ke jalan. Siapa yang datang lambat, dia orang datang duduk kat luar, dia orang nampak jemaah yang depan tu. Kan? Tapi tak boleh combine. So dia tengok je depan tu. Kalau budak-budak yang muda ni, dia orang buat apa? Dia orang akan berdiri je dulu. Dia tak duduk dulu, dia berdiri dulu. Dia tengok mana satu khutbah habis dulu. Kan? Siapa qamat? Sana qamat dulu. Dia pergi belah sana. Kan? Dia sembahyang kat sana. Jadi sebab apa jadi begitu? Sebab susah untuk berkumpul di satu tempat. Jadi dia terpaksa pelbagaikan, terpaksa lebihkan. Asal hukum dia tak boleh. Jadi bila asal hukum tak boleh, bermakna sembahyang Jumaat ni asal hukum dia tak boleh senang-senang nak buat. Jadi jangan kita kononnya macam taman kita ni dah ramai orang, cukup 40 orang pun semua kan, kita buat sembahyang Jumaat lah. Tu pasal kita memerlukan keizinan daripada pemerintah kan. Dekat Malaysia sembahyang Jumaat mesti dapat keizinan daripada pemerintah. Pemerintah izinkan baru boleh buat. Sebab apa? Pihak pejabat agama dia akan periksa dulu keperluan untuk sembahyang Jumaat dekat tempat tu. Kalau dia nampak tak perlu sebab masjid pun tak berapa jauh, dan masjid yang tak berapa jauh tu pun belum penuh lagi kan, masih boleh menampung lagi, maka dia tak akan izinkan. Tapi bila dia tengok masjid yang berhampiran dah penuh kan, ataupun masjid yang ada terlalu jauh dan sebagainya, maka akhir sekali dia pun bagi keizinan. Bila dia bagi keizinan, maka baru boleh. Maka itulah yang dinamakan sebagai surau diri Jumaat, surau Jumaat dan sebagainya kan? Sebab dia dah dapat keizinan untuk buat sembahyang Jumaat. Dan dia tak semestinya dalam tempat yang diwakafkan kan? Dia tak mestinya dalam tempat yang diwakafkan. Maksudnya contoh macam
surau PWTC itulah. Surau PWTC ada sembahyang Jumaat kan. Jadi bila dia buat sembahyang Jumaat di situ, dia dibenarkan, banyak pihak pejabat agama benarkan. Dulu surau Menara Maybank dibenarkan, tapi kata lepas tu tak dibenarkan balik. Macam mana tak ingat saya. Masih boleh? Masih boleh. Okey. Surau Bank Islam memang wakaf. Itu cerita lain. Surau Bank Islam memang wakaf. Dan ada lagi lah beberapa tempat yang lain. Surau Bank Rakyat. Surau Bank Rakyat, Menara Berkembar Bank Rakyat tu pun sembahyang Jumaat juga. Dan banyak lagi lah surau-surau yang di dalam pejabat yang dibenarkan sembahyang Jumaat dekat tempat kita ni. Tidak, dia tak disyaratkan mesti sembahyang 5 waktu baru boleh buat sembahyang Jumaat. Tak. Dapat kebenaran daripada pejabat agama untuk buat sembahyang Jumaat boleh, tak ada masalah. Tapi secara normalnya dia akan ada dah sembahyang waktu tu, tapi tak mesti. Contoh macam surau-surau pejabat tu contohnya, katalah subuh tak ada orang lagi kat pejabat tu, maka tak ada sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Tak ada sembahyang Jumaat pula, tak ada sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang Jumaat ada sebab ramai. Pejabat agama benarkan, silakan. Okey, dia tak boleh serentak dan tak boleh kemudian. Maknanya kalau ada yang awal, ada yang kemudian. Kalau maknanya yang dalam keadaan tak perlu ni, tak perlu buat 2 Jumaat, pergi buat juga. Masjid dekat-dekat, tapi dua-dua masjid kosong. Contohnya dua-dua masjid separuh-separuh je jemaah dia. Padahal boleh combine jadi satu. Tapi sebab egonya pasal, contohnya kan, tak nak aku, tak nak lah kita. Lepas tu rugi lah, tabung tak masuk duit. Sembahyang Jumaat banyak masuk tabung. Jadi kalaulah hanya semata-mata kerana sebab tu je dia orang tak nak combine, jadi dia tengok siapa yang dulu. Siapa yang dulu sembahyang Jumaat dia sah, yang kemudian tu yang tidak sah. Kemudian tu dengan dulu tu bukan siapa dulu sembahyang Jumaat berapa tahun lepas, tak. Hari tersebut hari tersebut siapa yang sembahyang dulu. Siapa yang sembahyang dulu, maka sembahyang dia itulah yang sah. Yang dikira dulu dengan kemudian ni apa dia? Bukan khutbah tau, sembahyang. Sembahyang tu pula dikira waktu bila? Waktu takbir. Allahu Akbar. Bukan siapa bagi salam dulu. Siapa bagi salam dulu nanti imam tu baca Qul Huwallahu Ahad satu ayat tu, kan? Tak, dia bukannya siapa bagi salam dulu, siapa takbir dulu. Siapa takbir dulu, itu yang dikira sembahyang Jumaat dia. Okey. Yang keenam, ayyataqaddama khutbatan, khutbah hendaklah 2 khutbah didahulukan. Okey. So dahulukan dengan 2 khutbah. Maka masuklah pula fasal yang baru. Fasal yang berikutnya adalah berkaitan dengan khutbah. Sebab syarat yang ke-6 tu adalah mesti didahulukan dengan 2 khutbah. So rukun khutbah pula. Dia rukun, lepas tu syarat. So rukun dulu. Rukun khutbah ada 5. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun 2 khutbah ada 5. Hamdulillahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Okey, rukun khutbah yang pertama memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah, pada kedua-duanya. Merenya khutbah pertama dan khutbah kedua, dua-dua kena ada alhamdulillah. Dan dia mesti gunakan perkataan alhamdulillah ataupun yang berkata akar daripada alhamdulillah. Contohnya hamdan lillah ataupun ahmadullah, nahmadullah. Itu boleh. Dia tak boleh tukar jadi asyukru lillah contohnya. Yang tu tak sah lagi khutbah dia, selagi mana dia tak sebut alhamdulillah. Banyak alhamdulillah tu kena sebut alhamdulillah ataupun yang ada daripada root word yang sama.
iaitu hamidah. Ha, mim dan dal. So daripada root word yang itu, kalau dipusing-pusing masih boleh lagi. Hamdan lillah contohnya, itu masih boleh. Okey, dia tak boleh tukar asyukrulillah dan sebagainya. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, selawat ke atas nabi pada kedua-dua khutbah juga. Maka yang ini pun dengan apa bentuk selawat tak apa. Maknanya kalau dia nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya, ataupun dia sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad, dua-dua boleh, tak ada masalah. Sallallahu alaihi tak boleh, sallallahu alaihi tak boleh. Sallallahu ala nabi boleh, tak ada masalah. Dia tak disyaratkan sebut Muhammad, maknanya an-nabi ke ar-rasul ke, tak ada masalah. Dan selagi mana kita faham yang dimaksudkan di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang ketiga, al-wasiyatu bitaqwa fihima, berwasiat dengan takwa pada kedua-duanya, berpesan dengan takwa pada kedua-duanya. Takwa maksudnya suruh ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Okey, maknanya dia mesti berpesan supaya buat ketaatan ataupun berpesan supaya meninggalkan maksiat. Dia tak mesti sebut ittaqullah. Dia tak mesti sebut ittaqullah. Dia boleh sebut contohnya ihzaru iqaballah contohnya. Jaga-jagalah kalian daripada kemurkaan Allah. Contohnya. Boleh, tak ada masalah. Dia dah sebut usikum bitaqwallah, boleh. Ataupun disebut ati'ullah, taatlah kepada Allah, boleh. Itu pun dikira sebagai perintah kepada takwa. So perintah pada takwa ni, perpesan daripada takwa bukan mesti ada perkataan takwa tu. Maksud takwa dekat sini adalah berpesan supaya buat benda yang Allah perintah, tinggal benda yang Allah larang. Jadi kalau pesanannya hanya duniawi semata-mata tak cukup lah. Dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sidang Jumaat sekalian, khutbah kita pada hari ini adalah kewajipan membayar cukai, bukan perintah Allah. Maka dia pun sebut kepentingan cukai pada negara bla 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 contohnya kan. Negara kita memerlukan banyak ni cerita. Lepas tu habis sekali dibacalah satu ayat Quran yang juga bukan berbentuk perintah, kemudiannya selesai. Khutbah yang kedua maka tak cukup. Sebab perpesan ni kena ada dalam dua-dua khutbah. Dalam dua-dua khutbah. So dia mesti ada berpesan juga kepada benda yang melibatkan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah. Jadi mesti ada. Okey. Taat pada Allah boleh, ati'ullah wa ati'ur rasul contohnya. Tak ada masalah. Okey. Yang keempat, qira'atu ayatin minal Quran fi ihdahu, membaca ayat daripada Quran, baca satu ayat Quran dalam salah satu daripada dua khutbah. Yang ni salah satu, yang tadi dua khutbah, ayat Quran salah satu. Sama ada baca yang khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua, dan yang afdalnya adalah pada khutbah yang pertama. Afdal pada khutbah yang pertama. Syarat ayat tu pula mestilah ayat yang difahami, dan mengikut Imam Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i mesti satu ayat yang lengkap. Dia tak boleh separuh ayat. Separuh ayat tak boleh. Dia mesti satu ayat yang lengkap. Contohnya ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat tak habis lagi, contohnya berhenti. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu tu dia tak ambil, dia ambil ujung je kan, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu je. Dia tak ambil penuh, dia ambil separuh. Maka tak cukup lah dalam pandangan Ibn Hajar. Pandangan Imam Ar-Ramli kata sah khutbah dia. So kalau dalam dekat tempat kita contohnya kan,
Kalau khatib tu tengok-tengok kita baca macam tak baca satu ayat ni, baca separuh je ni, tak apalah, kat situ ambil pandangan Imam Ar-Ramli mengatakan sah. Tapi jangan sengaja-sengaja lah. Tak sepatutnya bagi khatib di negeri yang bermazhab Syafi'i sengaja-sengaja nak gunakan pandangan macam tu. Sepatutnya ambil satu ayat yang lengkap, dan difahami. Contoh tak difahami apa dia? Contoh je ayat yang huruf-huruf tu je, alif lam mim contohnya kan, tak boleh. Dah, itu je ayat yang dia hafal. Khatib bukan ustaz kan, khatib tak hafal ayat Quran lain, jadi dia baca ayat tu je lah, alif lam mim ataupun alif lam mim ra kan, ataupun yasin kan. Jadi dia mesti baca ayat tu, mesti dipahami, ayat yang difahami. Yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Doa pada khutbah yang kedua, khutbah yang terakhir, khutbah akhir itu khutbah kedua lah, bagi orang mukmin lelaki dan perempuan. Maksudnya doa kat sini tentulah doanya yang berkaitan dengan akhirat juga, bukan doa dunia semata-mata. Doa yang berkaitan dengan akhirat. Dan tidak mengapa dikhususkan doa itu hanya kepada orang yang mendengar khutbah. Tak ada masalah, sebab yang dengar khutbah tu orang beriman juga kan. Tak apa kan? Ya Allah, ampunkanlah mereka yang datang sembahyang Jumaat pada hari ini, dan janganlah ampunkan siapa yang tak datang. Contohnya khatib tu sengaja khususkan macam tu. Contoh, masih lagi sah. Dia dalam bahasa Melayu ni dalam mazhab Syafi'i, rukun mesti dalam bahasa Arab. Rukun mesti dalam bahasa Arab. Rukun mesti dalam bahasa Arab. Tu sebab kena ada juga satu orang daripada orang kampung tu yang boleh baca bahasa Arab kan, walaupun kan, maknanya dia kena ada. Wajib ada seorang yang belajar bahasa Arab. Maknanya kalau semua sekali tak reti, berdosa satu kampung. Itu satu bahasa yang dia jadi fardu kifayah untuk belajar kan, yang memang confirm jadi fardu kifayah. Okey, doa dan disunatkan juga berdoa untuk pemerintah. Disunatkan doa untuk pemerintah. Okey. So janganlah pula bila khatib baca khutbah untuk sultan, untuk apa pemerintah, tangan tu tengah-tengah angkat terus letak. Ada orang kita buat macam tu kan, tanah nyampah terus letak tangan. Dah sunnah didoakan kan. Memang siapa punya kata-kata tu yang kata, kalaulah aku ada satu doa yang mustajab, niscaya aku akan simpan doa itu untuk pemerintah muslim. Sebab dengan baiknya pemerintah, maka baiklah rakyat. Maka kena doakan kebaikan untuk mereka. Dan doa kebaikan tu pula doakan kebaikan akhirat untuk diorang. Kalau kita doakan kebaikan akhirat untuk sultan, untuk pemerintah, apa yang ruginya pada kita? Apa yang kita tak nak doakan? Cuba kita baca betul-betul doa pada sultan dekat negeri Selangor ni. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Sampai panjang-panjang, antahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah. Gini-gini, siapa dia? Jalalata malikinal muazzam, Sultan Selangor kan. Lepas tu Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata liwali ahdi Selangor kan, Tengku Amir Shah dan sebagainya. Doa-doa tu sebenarnya doa minta kebaikan untuk dia, salah. Jadi dia solehnya dia, jadi rasyad, kematangan kepada dia, taufik kepada dia dan sebagainya. Apa masalah Apa yang kita nak sebelum kan letak tu tangan, tahu doakan.
Doa lah, itu penting sebenarnya tu. Jangan tinggal doa tu. Jadi khatib pun jangan tinggal sepatutnya doa-doa begitu. Itu sunnah untuk doakan. Dan disunatkan untuk sebut muslimat tu, mukminat tu doa, sunnah untuk sebut sekali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Memang disunatkan untuk sebut, walaupun sebenarnya sebut mukminin dah campurlah mukminat. Tapi disunatkan untuk disebutkan juga perkataan al-mu'minat dekat situ, supaya taklah dipahami oleh orang yang datang tu khatib cuma doakan orang lelaki je, dan orang lelaki je datang sembahyang Jumaat. Bukan. Sebab walaupun mukminin tu dah campur dah mukminat sebenarnya. Okey. Selesai. Kemudiannya syarat dua khutbah. Syarat ni yang kita baca yang dia bahasa Arab tu semua tu. Okey. Syarat ada 10. Kita baca syarat dulu. Baca syarat khutbah. Syurutul khutbataini 10. 10 syarat. At-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi mesti ada wuduk lah, kan? Katakanlah khatib tu waktu dia tengah-tengah berkhutbah batal wuduk dia. Kan? Dia terkentut pula tengah-tengah khutbah. So dia buat macam mana? Dia kena berwuduk dan ulang balik khutbah dia. Macam solat lah. Kalau solat batal kena ulang balik dari awal kan. Walau dah sampai rakaat keempat pun, mana boleh terus sambung rakaat keempat je. Macam tu juga khutbah. Dia kena mula balik daripada awal. Bila dia batal aja, dia kena mula balik daripada awal. Berbeza kalau dia batal, dia minta orang lain ganti. Macam solat, imam batal, orang lain ganti kan. Orang yang ganti tu dia boleh ganti terus, dia tak payah ulang balik daripada awal sembahyang. Maka khutbah macam tu juga. Yang ganti tu tak payah mula balik daripada awal, dengan syarat yang ganti tu mesti dengar semua rukun. Maknanya yang ganti tu bukan orang yang baru sampai, dia pula baru sampai, kebetulan pula khatib batal. Jadi kalau dia baru sampai, dia kena mula balik daripada awal. Kalau dia dah dengar daripada awal, maka dia tak perlu ulang balik, dia boleh sambung je khutbah tu. Kalau dia ganti. Yang penting yang dia dengar adalah rukun lah. Alhamdulillah tadi, lepas tu selawat contohnya, kan? Lepas tu khatib belum baca Al-Quran lagi, khatib dah batal contohnya. Jadi baca Al-Quran dia kena baca lah yang ganti tu. Contoh okay. Yang kedua, okey, at-taharah dah. Yang kedua, at-taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan juga pada tempat. Jadi samalah macam solat biasa kan. Yang ketiga, satrul aurah. Sama juga, macam solat jugalah. Hanya khutbah Jumaat sama je solat dia punya syarat itu. Jadi kalau terbuka dia punya aurat, khatib punya aurat tu terbuka, dia cepat-cepat tutup balik. Contohnya angin kan, angin bertiup, dia cepat-cepat tutup balik, maka boleh terus sambung khutbah dia. Tapi kalau dia tak cepat-cepat tutup, dia biar je dulu, kan? Contohlah katakan, yang ni memang tak boleh lah. Ni orang nampak kan, see through. Katalah kadang kan, dia punya mimbar ni tertutup, kan? Dia pakai kain pelekat dengan baju Melayu kan? Tengah-tengah khutbah kain terucut, orang tak nampak. Orang tak nampak, dia je tahu. Dia kata tak apalah, kejap lagi lah aku pakai. Dia biar je, relax je. Contohlah. Ini memang khatib, memang kartunnya khatib lah. Maka khutbah dia batal. Sebab dia tidak menutup aurat. Dia macam solat, dia bukan kira orang nampak tak nampak. Memang orang tak nampak sebab dia punya mimbar tu tertutup. Nampak bahagian atas je. Tetap dia dikira aurat dah terbuka.
Macam solat kan, kita sembahyang seorang, aurat tak boleh terbuka, macam itulah. Jadi aurat terbuka, maka sembahyang dia khutbah dia tu batal kalau dia tak tutup dengan segera. Macam solat, sebiji macam solat. Yang ke empat, wal qiyamu 'alal qadir, berdiri ke atas yang mampu, macam solat juga. Maknanya kalau dia tak mampu berdiri, barulah dia boleh khutbah dalam keadaan duduk. Dan kalau tak mampu duduk, dia boleh dalam keadaan berbaring. Tetapi dalam keadaan ini lebih afdal dia gantikanlah kepada orang lain. Sampai dah terbaring pun masih lagi khutbah juga. Yalah, macam mana contohnya jemaah suka dia, tolonglah tu guru, kami nak tu guru juga bagi khutbah. Tu guru dah tak larat terbaring kan. So dia khutbah boleh, tetapi lebih afdal dia bagi kepada orang yang mampu berdiri. Okey. Maknanya dia belajar dengan tu guru tu kemudian lah. Takkan nak suruh dia khutbah juga kan. Bukan waktu khutbah je kita dengar dia bercakap. Okay, yang kelima, al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salah. Duduk antara keduanya lebih daripada kadar tuma'ninah dalam solat. Yang paling afdal dekat sini adalah sekadar bacaan surah Al-Ikhlas. Kalau dia tak duduk antara dua khutbah, maka khutbah dia dikira sekali je. Okay? Kecuali kalau dia memang khutbah duduk, dia tak lagak berdiri macam tadi kan, tak lagak berdiri, maka dia mesti pisahkan antara dua khutbah tu dengan diam seketika. Kalau orang yang mampu berdiri, maka dia mesti pisahkan antara dua khutbah tu dengan duduk. Mesti ini syarat. Dia tak boleh macam, tak apalah aku berdiri je lah, tunggulah dia orang doa. Malas nak duduk-duduk. Dia tak boleh. Syaratnya dia mesti duduk antara dua khutbah tu. Okey. Yang ke enam, al-muwalatu bainahuma, berterusan antara kedua-dua khutbah. Maknanya khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua tidak ada pemisah yang panjang, yang lebih daripada 2 rakaat. Kan? Maknanya dia tak adalah duduk lama sangat pula. Dia duduk tu kan antara dua khutbah tu, dia berhenti tu, relax pula dia pergi ambil handphone, balas WhatsApp dulu. Sekali tak perasan pula, galik, khutbah kedua belum lagi. Dia pun bangun. Okay? Tak boleh dia tak boleh lama antara dua khutbah tu, dia tak boleh terlalu lama bezanya. Yang ketujuh, antara khutbah dengan solat juga kena mualat. Jadi sama juga macam tadi, tak boleh terlalu panjang, sekadar 2 rakaat, sekadar 2 rakaat itu, ataupun secara uruf, tidak terlalu beza ataupun terlalu panjang perbezaan antara khutbah dengan solat. Kalau imam nak pergi ambil sembahyang waktu tu boleh, khatib tu pergi ambil sembahyang, datang balik sekejap je, wuduk pun dekat dalam bilik imam je, contoh je kan. Itu sempat, itu tak sampai 2 rakaat. Ambil wuduk pun cepat-cepat je lah, jangan ambil segala macam sunatnya apa semua. Jadi boleh. Kata kalau dia batal wuduk tu lepas khutbah, turun-turun dari mimbar terbatal wuduk, contohnya, so dia tak boleh jadi imam, batal wuduk. Bukan kata tak boleh jadi imam, makmum pun tak boleh. Jadi dia pergi ambil sembahyang sekejap, kita tunggulah, kita tunggu, ataupun betulkan mic apa semua kan, betulkan saf dan sebagainya, itu semua tak ada masalah lah. Yang ke 9, yang ke 7, yang ke-8, wa antakuna bil arabiyyah,
Okey, mestilah kedua-dua khutbah itu di dalam bahasa Arab. Maksud kedua-dua khutbah ni maksudnya adalah rukunnya. Rukunnya mesti dalam bahasa Arab. Walaupun satu orang pun tak faham bahasa Arab. Imam pun tak faham bahasa Arab, makmum pun tak faham bahasa Arab. Imam baca teks saja, makmum tukang dengar aja, tak apa. Yang pentingnya faham, yang penting rukun tu mesti dalam bahasa Arab. Okay. Yang seterusnya, yang ke-9 wa ayyusmi'aha arba'in, mendengarkannya kepada 40 orang mesti didengarkan. 40 orang ni yang sah sembahyang Jumaat dengan mereka lah. Okey, maknanya dia kena angkat suara dia sampai 39 orang selain daripada dia boleh mendengar. Okey. Cuma yang kat sini ni dalam kitab sebut wa ay yasma'aha. Okey, wa yasma'aha, betul. Sebab dalam bahasa Arab ni ada dua-dua, ada yusmi'aha, ada yasma'aha. Yang pentingnya dengar lah sebenarnya. Yang pentingnya dengar. So 40 orang tu kena dengar. So bila 40 orang kena dengar, maksudnya dengar tu dengar betul-betul lah. Okey. Dalam mazhab Syafi'i di sisi pandangan Ibn Hajar, mengikut Imam Ar-Ramli, dia kata secara takdirnya boleh dengar. Contohnya ketika itu tiba-tiba ada bunyi bising, ada kapal terbang lalu, ada kapal terbang lalu, maka ikut Imam Ar-Ramli masih lagi sah, sebab itu dah dikira. Kalau imam tu sendiri pekak macam mana? Imam tu sendiri pekak, boleh dengan syarat 40 orang dengar. Yang tadi kita sebut kalau imam boleh dengar, 39 je dengar cukup. Tapi kalau makmum yang semuanya pekak, okey, maka tidak boleh. Itu tak dikira. 40 orang yang tak, bukan sah dengan mereka, maksudnya yang dikira ialah yang mustautin, yang mustautin, sah dengan mereka. Macam mana? Pekak. Katalah dekat persatuan orang pekak punya masjid, kan? Bahasa isyarat. Dia macam ni, kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i yang paling kuat, sebenarnya dia tak cukup juga, dia mesti dengar. Sebab memang disebutkan kalaulah makmum itu pekak, maka dia memudaratkan, maksudnya tak dikira sebagai khutbah, tu tak dikira. Maknanya dia kena bawa juga 40 orang yang lain daripada ahli persatuan dia untuk sembahyang sekali. Lepas tu dia orang sembahyang, tak ada masalah. Okey. Tidur macam mana tidur? Yang tidur tu pula maknanya yang 40 orang tu, ataupun memang jumlah 40 orang aja, 5 orang tidur. Contohlah kan, masjid ada 40 orang aja, 5 orang tidur. Jadi ini memang khatib pula, ya Allah, dengan suara dengan monotonousnya kan. So macam mana? Ikut pandangan Imam Ar-Ramli boleh, sebab Imam Ar-Ramli dia kira kekuatan saja, dia panggil ayyusmi'aha, maknanya didengarkan saja. Jadi volume dia dengar, dia cakap tu biasanya 40 orang boleh dengar, so dah cukup dah, walaupun ada orang tidur. Okey. Tapi kalau ikut pandangan Imam Ibn Hajar tak boleh, maknanya mesti 40 orang tu dengar. Jadi tidur memudaratkan, maknanya kalau dia tidur waktu rukun, jadi kalau dia nak tidur, kena tunggu lepas habis rukun baru dia tidur. Jadi dia kena tahu rukun yang mana lah. Kan, maksudnya khutbah yang pertama tu dah habis, dah alhamdulillah, dah selawat,
dah berwasiat, dah baca Quran, lepas tu dia tidur. Kan? Lepas tu masuk rukun yang khutbah yang kedua, dia bangun balik. Kan? Dengar pula yang diwajibkan, lepas tu doa contohnya kan. Okey. Tu maka sahlah sembahyang dia. Yang ke-10, wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, semuanya mesti dalam waktu zuhur. Yang ni kita dah sebutkan tadi. Syarat sah kan. Dia syarat wajib lain dengan syarat sah. Jadi kita sebut tadi syarat sah mesti duduk dalam tempat kawasan orang duduk kan. Kalau syarat wajib, kita dah sebutkan salah satu daripada yang menggugurkan kewajipan sembahyang Jumaat bila dia tak cukup syarat wajib lah. Apa dia? Salah satunya adalah sakit kan, ataupun musafir dan sebagainya. Sakit ni dengan arti kata dia termasuk juga perkara-perkara yang yang memudaratkan dia kalau dia pergi, ataupun dia bukan memudaratkan diri dia je, mungkin memudaratkan orang lain. Contohnya orang yang bekerja, yang kerja jadi doktor contohnya kan, tengah bedah orang tak boleh tinggal. Ataupun memudaratkan harta, contohnya yang tadi tu keadaan tak aman. Maksudnya contohnya dia kena jaga harta, kalau dia tinggalkan kena rompak, kena curi. Dia pengawal bank contohnya kan, pengawal bank, mana boleh dia tinggalkan, alasannya sembahyang Jumaat. Tak apalah nak rompak lah sekarang kan. Itu tak boleh. Bukan tak boleh, tak wajib atas dia. Tak wajib atas dia pergi sembahyang. Maksudnya kalau dia pergi sembahyang, dia kena pecat, jangan marah bos dia kan? Sebab memang kerja dia waktu tu kan. Ataupun polis yang jaga keselamatan kan, yang jaga keselamatan memang ada perkara-perkara yang memudaratkan kalau dibiarkan dan sebagainya. Jadi orang macam tu dia digugurkan. Ada juga yang digugurkan dengan sebab, sampai ke tahap contohnya digugurkan dengan sebab dia diperlukan oleh orang yang sakit. Orang yang sakit, dia tak sakit, tapi dia diperlukan oleh orang yang sakit. Bukannya dia doktor, bukan, tapi orang yang sakit tu nak dia berada di sisi. Contohnya mak dia sakit, nakkan anak tu duduk dekat sebelah dia. Cakap, mak ni waktu sembahyang Jumaat tu lah duduklah sebelah mak tak tahu berapa lama lagi mak hidup. Contoh kan. So mak ni pesan kat dia supaya dia duduk sebelah mak dia, maka dia duduk sebelah mak dia. Dia digugurkan daripada sembahyang Jumaat. Macam tu. Itu dia mesti minta. Kena usahakan. Dia bukan boleh selang sebenarnya tau. Sembahyang Jumaat ni wajib tiap minggu, bukan 3 minggu sekali tau. Macam budak-budak muda sekarang kan. Tak apa. Minggu ni giliran kau, yang penting jangan 3 minggu berturut-turut, dia kata. Kan? Yang sebenarnya sembahyang Jumaat wajib tiap minggu, mana ada 3 minggu sekali. Kan? Jadi tiap minggu dia wajib sebenarnya. So dia wajib cari kerja yang membolehkan dia sembahyang Jumaat. Dia berbeza dengan keselamatan, sebab kerja kedai makan boleh tutup waktu tu. Ya. Dia beza dengan pegawai keselamatan. Pegawai keselamatan tempat tutup pun dia kena jaga juga. Kan? Dia tak boleh lari tinggalkan tempat yang dia jaga. Berbeza dengan yang serve makanan. Serve makanan boleh tutup, boleh pergi tempat lain. Orang non-Muslim, dia kena request. Dekat Malaysia tak boleh kan halang orang pergi sembahyang Jumaat sebenarnya. Tapi itulah, kita berada, walaupun ada peraturan-peraturan tu, tapi memang betul banyak je bos-bos orang bukan Islam ni, dia selamba je, dia tak bagi dan sebagainya kan. Dia usahakan untuk cari kerja lain. Waktu dia belum dapat kerja lain tu tak apa. Waktu dia tak dapat kerja lain lagi, dia tinggalkan solat Jumaat tu dalam keadaan terpaksa. Bukan maknanya dia kena resign waktu tu juga, lepas tu kebulur. Tidak tau. Dia bukan terus kena resign, lepas tu dah tak tahu macam mana
nak beli makanan, anak isteri semua tak ada duit nak beli makanan apa semua, tidak. Konsep dia adalah dia wajib cari kerja yang membolehkan dia sembahyang. Contoh lagi, hujan kan, hujan dan memang dia tak boleh nak pergi sebab tak ada payung kan. Kalau ada payung wajib pergilah. Tak ada payung contohnya kan, memang dia akan basah kuyup kalau dia pergi juga. Dia nak pergi boleh, sembahyang dia sah, tapi tak wajib pergi sebab dia tak ada payung. Mungkin orang kata, alah payung murah dia tak nak beli. Masalahnya sekarang ni kita cerita dia tak ada payung. Bukan cerita dia beli ke tak beli. Ceritanya adalah memang dia tak ada payung waktu tu. Jadi basah. Maka dia boleh. Dia boleh untuk meninggalkan sembahyang Jumaat. Ataupun contohnya apa, angin yang terlalu kuat. Ribut kan. Ribut. Bahaya kalau dia keluar. Itu semua termasuk perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh untuk tidak solat Jumaat. Kalau sengaja-sengaja meninggalkan sembahyang Jumaat memang dosa, dan salah satu dosa yang besar meninggalkan sembahyang Jumaat. Dan yang ada 3 kali Jumaat itu adalah bila meninggalkan dengan sengaja 3 kali Jumaat, maka Allah akan chop ya, pada hati dia. Maksudnya keraslah hati dia. Dia memang akan ada satu perkara yang masalah besar lah dalam hati dia tu sendiri kan. Hati dia akan jadi keras. Ya. Kapal tidak ada orang duduk kat satu tempat tu, maka dia bukan tak wajib, tak sah pun. Tak sah. Syarat sah dia tak komplit, iaitu antakuna fi khuttatil balad. Tengah laut dia tak dikira sebagai khuttatil balad. Kecuali memang ada orang duduk tengah laut, satu kampung tengah laut, pulau ke. Kalau dia singgah pulau, sembahyang Jumaat dekat pulau tu tak ada masalah lah. Memang ada satu negeri kat situ kan, pulau tu, so boleh lah. Tapi kalau tengah-tengah, contohnya dekat offshore ni kan, pekerja-pekerja dekat platform tak wajib sembahyang Jumaat. Sembahyang Zuhur wajib lah, jangan tak sembahyang Zuhur pula. Hukum solat Jumaat atas orang Muslim musafir. Betul. Tadi kita dah sebut tadi tidak wajib ke atas musafir, tapi dimaksudkan dengan musafir ni adalah yang dah mula musafir dia sebelum subuh Jumaat kan. Kalau memang dia dah musafir 3-4 hari, memang dalam musafir tak apalah. Maksudnya kalau dia baru nak mulakan musafir dia selepas subuh hari Jumaat, baru nak start, maka dia masih lagi wajib sembahyang Jumaat. Maknanya kalau dia nak jalan lepas subuh hari Jumaat, dia kena fikir, aku nak singgah sembahyang Jumaat kat mana. Kalau atas flight tu cerita lain lah, memang nak singgah macam mana. So kalau dia boleh cari timing yang lain, penerbangan yang lain yang tak menjejaskan dia punya plan dan sebagainya, maka cari. Contohnya ada flight pagi, ada flight petang, ada flight tengah hari, ada flight petang. Ambil flight petang, jangan ambil flight tengah hari. Setakat nak pergi Johor je pun. Contohnya. Jadi kena ambil flight petang, jangan ambil flight tengah hari, sebab mengganggu dia sembahyang Jumaat. Alhamdulillah sekarang ni dekat KLIA dah ada sembahyang Jumaat kan, dekat tingkat atas tu. Tapi kalau flight pukul 1.30 memang tak sembahyang Jumaat lah kan, walaupun ada sembahyang Jumaat kat situ. Jadi kena jaga-jagalah bab ni kan. Kalau kita travel dengan kereta, maka kita dah plan, aku nak singgah sembahyang Jumaat kat mana. Dah ada plan, silakan, tak apa dah, singgah sembahyang Jumaat. Saya selalu kalau ke utara, saya tiap-tiap bulan ada kuliah di Kedah. Kalau saya travel hari Jumaat, saya akan gerak lebih kurang 2 jam sebelum waktu sembahyang Jumaat, dalam pukul 10 pagi. 3 jam lah, 10 kan. Pukul 10 pagi saya gerak. So pukul 10 pagi saya gerak, saya akan sampai di mana
Pukul 1 saya akan sampai lebih kurang di Penang. Seberang Jaya ada masjid di tepi highway. Masjid Seberang Jaya. Sudah tahu dah, okey aku akan sembahyang Jumaat di situ. Selesai lah. Tak laju lagi tu. Saya sembang dengan jemaah masjid, ada satu masjid baru ni, dia cerita 3 jam setengah sampai Perlis lah. Okey. Naik kereta, bukannya naik apa, naik burak. Okey. Wajib. Dia boleh jamak qasar. Dia boleh jamak qasar. Sebab dia dah memang musafir kan. Yang bulan lepas kita baca pasal jamak qasar, dia dah boleh jamak qasar sebab dia dah keluar daripada kampung dia dah. Dia boleh jamak qasar, tapi dia mesti sembahyang Jumaat. Dia tak buat sembahyang Jumaat, berdosa lah. Okey? Dia berdosa lah tinggalkan sembahyang Jumaat. Tapi dia jamak qasar semua tak ada masalah. Cuma Jumaat tak ada qasar lah. Sebab Jumaat 2 rakaat je. Dia sembahyang asar dia 2 rakaat. Asar tak payahlah buat 4. Asar dia boleh buat 2. Sebab dia memang dalam musafir. Ya. Macam mana? Tak, dia tak mesti. Dia boleh bagi pada orang lain. Ini dipanggil istikhlaf. Istikhlaf dia bagi kepada orang lain untuk imamkan solat. Kan? Maka sah, tetapi dengan syarat orang yang jadi imam tu dia mesti dengar khutbah lah. Dia mesti dengar rukun khutbah. So kalau dia dengar rukun khutbah, kita minta dia ganti. Tak ada masalah. Kadang-kadang ialah khatib tu batuk contohnya kan. Dah khutbah tu panjang, kena pula bulan Ramadan, tak ada nak minum air. Jadi dia nak jadi imam susah. Memang tekak dah perit dah. Minta orang lain jadi imam. Itu benda biasa. Saya sendiri kalau khutbah, saya selalu minta orang lain jadi imam. Sebab saya tak biasa menjerit. Bila khutbah kita kena jerit. Ini mengajar macam ni lain. Mengajar ni kita berbual je. Dan sikit je. Khutbah dia kena semangat. Dia kena semangat. Khutbah dia tak boleh macam ni. Khutbah dia bukan style berbual macam ni. Kan khutbah dia kena ada dia punya sunnah-sunnah khutbah. Salah satunya adalah dia kena ada kekuatan, dia kena ada semangat. So bila kita khutbah panjang dengan semangat tu, kan suara pun dah hilang. Dah tak larat dah. So minta imam masjid tu minta jadi imam kan? Tak ada masalah. Musafir yang tidak tak lengkap, dia tak dengar khutbah. Oh, orang datang lambat, dia musafir pula tu. Tak apa, dia macam ni, jemaah tak disyaratkan dengar khutbah. Yang tadi kita sebut syarat 40 orang. 40 orang kena dengar tu, itu pun ikut pandangan Ibn Hajar. Pandangan Imam Rabli pun tidak, pandangan Imam Qalyubi pun tidak. Tapi katalah kita ambil pandangan Ibn Hajar yang kata syarat kena dengar tu 40 orang saja. Itu untuk mengesahkan khutbah tu, bukan sah sembahyang tu. Tapi kalau khutbah tak sah, sembahyang tak sah lah. Tadi kita sebut ini adalah syarat khutbah, bukan syarat sembahyang Jumaat. Syarat sembahyang Jumaat tak ada mesti dengar khutbah. Jadi kalau dia datang ke sembahyang Jumaat betul-betul waktu qamat, kan dia tak dengar khutbah langsung, sembahyang dia masih sah. Sembahyang Jumaat dia sah. Dengan syarat yang dah dengar tadi 40 orang. Jangan dengan sebab dia orang kena tunggu lah. Mana ni tak cukup lagi 40 ni. Relax je, datang lambat. 40 orang tu kena dengar dah. 40 orang tu ada. So dia orang yang ke-41 pun atau orang yang ke-4000 contohnya, maka dia boleh sembahyang Jumaat ni sah. Tapi apa yang berlaku ketika tu, dia meninggalkan satu kewajipan, iaitu bersegera datang sembahyang Jumaat. Kecuali kalau dia ada keuzuran lah, jalan jam lah, apa tu cerita lain. Tapi kalau dia memang sengaja datang lambat, dia buat benda lain dulu, yang itu yang jadi masalah.
Kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apa dia? Bila diseru untuk solat Jumaat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Para ulama sebut maksud tinggalkan jual beli ni, tinggalkan apa sahaja yang tak ada kaitan dengan sembahyang Jumaat. Maknanya kalau contohnya dia baru nak ambil sembahyang, dia kena ambil sembahyang lah. Dia nak bersiap pakai bajulah, tak ada masalah. Tapi jangan buat benda lain selain daripada yang ada kaitan dengan dia nak pergi sembahyang Jumaat tu. Jadi kalau dia lambat sebab dia relax dulu, dia pergi makan cendol dulu kat luar, nanti tak boleh. Sebahagian kata makruh, sebahagian kata haram. Banyak ulama kata haram sebenarnya. So jaga. Jadi bahaya. Jangan sengaja-sengaja nak melambat-lambatkan. Melambat-lambatkan ni dah bermula daripada khatib naik atas mimbar tu. So jangan relax. Jadi dia kena datang juga dengan khutbah, duduk dengan khutbah tu. Walaupun kalau dia tak dengar pun sembahyang sah. Dia sebut Kan ada orang yang viral kan, dah lama dah, 2-3 tahun lepas pun ada, baru ni pun ada lagi yang dia datang masjid awal, Masya Allah, dia dah berwangi-wangian, pakai pakaian putih, datang ke masjid awal kan, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, Masya Allah kan, dia dah duduk tu, sekali tiba-tiba komat, dia pun kata ni masa apa ni, sembahyang Jumaat tak ada khutbah dulu kan. Orang pun terus ketuk dia kan. Mana pula tak ada khutbah? Khutbah ada tadi, kau yang tidur. Rupanya dia tak perasan kan. Dia terlelap, sedar-sedar kamat kan. Sedar-sedar kamat. Jadi sembahyang dia sah ke? Sah kan? Sembahyang Jumaat dia sah, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi ialah janganlah sengaja-sengaja nak tidur. Siap Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut kan. Baru lepas makan macam-macam kat luar kan, masuk masjid pula ada aircon macam masjid kita ni kan, sejuk pula duduk kan, khatib pula ittaqullah kan. Okey, masbuk waktu sembahyang Jumaat sekurang-kurangnya 1 rakaat dia mesti dapat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ya. 1 rakaat, betul. Kalau dia tak dapat 1 rakaat, maka dia kena sembahyang zuhur. So dia niat sembahyang Jumaat, tetapi sembahyang dia sembahyang zuhur. Maknanya dia masuk contohnya waktu imam dah tahiyat akhir kan, dia niat sembahyang Jumaat tapi sembahyangnya zuhur. Maknanya dia kena bangun tambah lagi 4 rakaat. Dia tak boleh tambah 2 je, dia kena tambah 4. Sebab apa? Sebab dia 1 rakaat pun tak dapat dengan imam. Sebab syarat dia mesti dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ya. Okey. Kalau sembahyang sunat tu adalah tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid lebih afdal daripada dia duduk terus. Sebab dalam hadis secara jelas sebut, idza dakhala ahadukumul masjida wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ati fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Apa dia? Apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid sedang imam sedang berkhutbah, maka janganlah dia duduk sampailah dia solat 2 rakaat. Dan dalam hadis sebut apa? Dia segerakan padanya. Maknanya sembahyang sunat dia jangan dibuat panjang-panjang, buat cepat-cepat habiskan, ambil yang rukun selesai kan. Sembahyang sunat tu cepat-cepat, bukan sembahyang sunat yang lama-lama lambat. Okey, jadi memang begitu sunnahnya. Tapi tu yang saya sebut, kalau tahiyatul masjid, selain tahiyatul masjid tidak ada lagi solat sunat. Tak ada solat sunat. Bila khatib dah mula khutbah tu je, naik atas mimbar tu kan, dia mula khutbah, tak ada dah sembahyang sunat.
kecuali tahiyatul masjid. Sembahyang qabliyah pun tak ada. Jadi jangan niatkan qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat hanya ada sebelum khatib naik atas mimbar. Bila khatib dah naik atas mimbar, qabliyah Jumaat pun tak ada. Qabliyah Zuhur, sembahyang sunat wudu contohnya, sembahyang sunat wudu, apatah lagi nak sembahyang hajat, sembahyang istiqarah semua lagi dah tak ada. Okey, yang ada hanya tahiyatul masjid. Okey, kenapa saya sebut ulang-ulang benda ni? Sebab kalau kita sembahyang tu di luar, tak ada dah tahiyatul masjid, jangan sembahyang sunat. Masjid melimpah macam Masjid Jami' Kuala Lumpur contohnya, sampai ada kat tepi sungai apa semua tu, itu bukan masjid. Jadi kenapa kita duduk sembahyang? Kenapa sembahyang pula 2 rakaat? Tak ada, duduk je terus. Sebab kita tak ada tahiyatul masjid dekat situ. Itu kan jalan, itu kan masjid, kan? Itu kan tepi sungai. So itu bukan masjid. Jadi tak ada tahiyatul masjid. Maka terus duduk waktu tu. Ramai yang buat sembahyang ni sebab dia dah terbiasa tengok orang datang waktu khutbah sembahyang 2 rakaat dulu. Dia pun tak tahu dia sembahyang 2 rakaat sembahyang apa. Sembahyang je lah, sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak lah tu namanya. Tak boleh. Tidak ada lagi sembahyang selepas khatib naik atas mimbar kecuali sembahyang tahiyatul masjid. Balik kepada yang masa imam nak ayat akhir tadi tu, dia kena niat solat Jumaat, tapi dia kena laksanakan Sembahyang Zuhur. Betul. Solat Jumaat itu 4 rakaat. Dia niat sembahyang Jumaat, dia niatkan sembahyang Jumaat 2 rakaat, tak ada masalah. Sebab apa tahu dia niatkan sembahyang Jumaat? Jadi hikmah dekat sini sebenarnya. Sebab kalaulah dia ingat baru rakaat kedua, dia ingat dah rakaat kedua, rupanya baru rakaat pertama. Contohnya, sebab mungkin imam tu tersilap. Rakaat pertama dia dah duduk tahiyat dah. Contohnya kan. Lepas tu orang belakang pun tegur. So dia pun naik. Kan? Baru rakaat kedua. Dia ingat. So dia niat dulu sembahyang Jumaat. Tapi baru kalau dia tengok okey habis dia tu bagi salam kan. So dia naik 4 rakaat. Naik sembahyang Zuhur. Soalan tadi? Sama juga kalau surau Jumaat, kalau tempat itu telah diwakafkan untuk solat, maka ada tahiyatul masjid, maka sembahyang tahiyatul masjid. Kalau surau Jumaat itu bukan diwakafkan, maka tidak ada tahiyatul masjid. Bila tak ada tahiyatul masjid, khatib dah start khutbah aja, kita datang duduk je terus. Tak payah sembahyang 2 rakaat. Sebab itu bukan masjid. So kalau bukan masjid tak payah. Ya, macam kita sebut hari tu. Apa pengajaran kat sini? Saya sebut sembahyang pun dah tak boleh dah, apatah lagi makan cendol. Itu sebenarnya kan? Sembahyang pun tak ada dah waktu tu, duduk dengar khutbah kan? Kecuali tahiyatul masjid je kita sebut tadi kan, tahiyatul masjid saja yang ada, lain daripada tu tak ada. Dah sembahyang ibadat yang utama pun tak dibuat waktu tu, apatah lagi makan pisang lah, makan bersembang kat luar dan sebagainya. Kecuali masjid tu memang belum lagi, masjid lain sudah, masjid tu belum. Contoh apa dia? Sahabat-sahabat saya pun pernah buat juga dekat masjid Pakistan kan? Kawan-kawan ajak, kebetulan saya meeting kat situ. Jadi sebelum pergi sembahyang, nak pergi sembahyang tu dia orang ajak, ustaz kita lapar ni ustaz, nak makan dulu. Ada makan sup kambing kat situ. Sup kambing tu sedap juga tu. Ni makan. Ni tak dapat bayaran apa-apa kan saya sebut ni. So dia duduk makan. Kita dah nak masuk waktu ni. Kan? Kata, tak apa ustaz, lambat lagi. Lambat lagi apa? Zuhur dah nak masuk dah ni. Tak, ni kan masjid Pakistan. Masjid Pakistan dia sembahyang lambat. Dia start lambat. Dia azan lambat. Kan? Zuhur dia tu dia mula lambat. So kalau kita katalah 1-5 minit dah zuhur, dia 1.40 baru dia azan. Sebab apa? Dia akan mula dengan tazkirah dulu. Tazkirah dia dalam bahasa Urdu, bahasa Pakistan. Dia tazkirah dalam bahasa Urdu pukul 1 sampailah 1.35, 1.38. 1.40 dia azan, 1.45 khatib naik atas mimbar, 1.50 khatib dah turun dah qamat dah. Semayang terus.
Sebab apa? Khutbah dia dalam mazhab Hanafi, khutbah mesti dalam bahasa Arab keseluruhannya. Kita rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Mazhab Hanafi semuanya mesti dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak sembahyang dekat Masjid Pakistan, yang dikira waktu yang kita tak dibenarkan berurus niaga dan sebagainya tu waktu khatib dia naik atas mimbar lah. Bukan khatib masjid dekat sana tu, masjid tempat lain. Masjid tempat lain khatib dah naik, masjid ni belum lagi. So kita kira dekat mana yang kita nak sembahyang tu. Kalau kita nak sembahyang dekat situ khatib dia lambat, tak apa, kita boleh buat macam-macam lagi benda lain. Walaupun tentulah yang lebih afdal datang sembahyang Jumaat awal, tu kita cerita lain lah, tu afdal. Tapi kita sebut dari segi hukum yang kita kata tak boleh tu adalah bila khatib tu dah naik mimbar, kan? Khatib naik atas mimbar, malaikat pun akan tutup buku, kan? Malaikat pun akan duduk dengan khutbah, dalam hadis sebut gitu. Jadi malaikat pun dah tutup buku lah. Itulah kerugian orang yang datang lambat pula, kan? Okey, Allah a'lam. InsyaAllah bulan depan, minggu depan kita akan sambung kitab jenazah. Kitab jenazah, berkaitan dengan jenazah, pengurusan jenazah lebih kurangnya. Tapi kita bukan khusus jenazah. Jadi tak perlu ada siapa nak volunteer jadi mayat ke apa, tak ada lah. Okey, lepas tu kita akan baca sikit je kitab zakah. Zakat ni dalam kitab Safinatun Najah hanya cerita dari segi harta-harta yang diwajibkan zakat. Itu je. Dia tak cerita panjang tentang pengiraannya, cerita tentang asnafnya. Dia tak sebut itu sebab dia nak pastikan kita tahu kalau kita ada harta tu, okey, yang ni wajib zakat. Itu je. Bab kira apa semua boleh pergi kira, dia sebut berapa persen, itu je lah. Tapi nak bagi pada siapa apa semua tu senang. Kalau ada Baitul Mal, bagi pada Baitul Mal dan sebagainya, contoh lah. Itu sahaja daripada kitab Safinatun Najah. Habis dekat kita sebut itu kitab jenazah dan kitab zakat. So kita cuma ada tinggal lagi 8 fasal sahaja. Puasa bukan Safinatun Najah. Bukan. Okay. Jadi kitab Safinatun Najah dia hanya berakhir pada amwal zakah, harta-harta zakat. Kitab puasa yang ada dalam kitab ni dia bukan Safinatun Najah. Dia adalah daripada kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah, namanya Kashifatus Sajah. So kitab Kashifatus Sajah tu Imam Nawawi letakkan dia punya teks, dia sendiri tambah teks dan dia syarahkan. So Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dia buat benda tu. Jadi dia nak bagi komplit di kitab tu supaya bab puasa ada sekali. Tapi puasa je, haji tak ada juga. Kenapa? Sebab haji bukan semua orang mampu. Jadi tak disebutkan bab haji. Jadi Syekh Muhammad Nawawi pun tak tambah bab haji. Tapi kalau macam dalam kitab Nurul Rajab apa semua, kadang dia orang tambah juga bab haji tu. Tapi dia ambil daripada kitab lain lah, dimasukkan sekali. Macam yang ini, hajinya diambil daripada Matan Abi Syuja' dengan syarah Ibn Qasim. Okey, wallahualam. Jadi minggu depan insya-Allah kita cerita pasal jenazah, dan minggu satu lagi kita sebutkan sikit tentang zakat, dan kita boleh khatam lah insya-Allah. Jadi seperti yang kita rancang, iaitu kita akan khatam dalam 15 kelas. Betul? So hari ini kelas yang ke 12, bukan 13. Jadi kita cepat sikit lah ya? Okey. Jadi tak apalah. Jadi kita khatam kelas yang ke-14, kita dah boleh khatam maknanya. Alhamdulillah. Kecuali bab jenazah minggu depan jadi panjang, kan? Ataupun ada yang jadi jenazah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Okey, kita dah dalam bulan Rabiul Awal, kita sebutkan malam pertama daripada bulan Rabiul Awal. Saya sebutkan di banyak tempat, saya kata biarlah kita ada azam bulan Rabiul Awal kita nak habiskan satu buku tentang Nabi SAW. Cubalah dapatkan satu kitab, satu buku yang kita semua mampu untuk beli ke, untuk pinjam ke. Pastikanlah ada buku tentang Nabi SAW yang kita baca sepanjang bulan Rabiul Awal ni. Kan, jangan berlalu bulan Rabiul Awal dalam keadaan kita tak ada
tak ada bertambah apa pun tentang Nabi ni, tak tahu apa pun, tak bertambah langsung pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar 1 bulan ni kita jadikan bulan untuk makin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan makin mencintai. Yang orang baca maulid apa semua tu, maulid Barzanji ke, maulid Dibai ke, maulid Al-Habsyi ke, apa-apa maulid yang ada tu, semuanya adalah berceritakan tentang sirah Nabi lah tu. Tapi kita sebab kita tak faham, maulidnya dalam bahasa Arab, Barzanji dalam bahasa Arab, ada Dibai dalam bahasa Arab, Simtud Durrah dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kita baca buku untuk tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama anhaza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا وصح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسول منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى ما إلى الحق دعانا وافى بكتابه في للناس شفاء للأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصابح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kain kafan ni kadang-kadang ada lebihan. Ada orang dia lebihan tu digunting, dibuat simpanan. Kan dia rindu dekat suami dia contohnya. So kain kafan tu digunting, dia disimpan. Jadi hukum dia makruh. Kecuali kalau orang itu orang soleh. Kalau mayat orang soleh tak ada masalah.